have our beloved group pastors in the midst of us. So when Thank you so much. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I want to thank you, Pastor Clarence, for the opportunity to minister here. Can I get more sound? I can't hear you. మీ అందరికి యేసు ప్రభు పేరిట ప్రత్యేకమైన వందనాలండి. ఇటువంటి అవకాశం కలిగిస్తున్న దైవజనులకు అదేవిధంగా సంఘమునకు నాకు ప్రత్యేకమైన వందనాలండి. And it's great to see all of you this morning. మిమ్మల్ని ఈ ఉదయకాలంలో చూడడం నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందండి. How are you? అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? You're doing great. మీరు చాలా గొప్పగా ఉన్నారు కదా? Are you ready to receive Pastor Chris in Hyderabad? మీరందరూ దైవజనులు పాస్టర్ క్రిస్ గారిని స్వాగతించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? Hyderabad is blessed. హల్లెలూయా. మన హైదరాబాద్ పట్టణం ఎంతో ఆశీర్వాద పట్టణం అండి. Pastor did not choose to come to Pune. పాస్టర్ క్రిస్ గారు పూణేకి రావాలని ఎన్నుకోలేదు కానీ He didn't choose to go to Mumbai. ముంబైకి కూడా వెళ్ళలేదండి. He chose to come to Hyderabad. హల్లెలూయా. మన దగ్గర రావడానికి పాస్టర్ క్రిస్ గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారండి. Because you are special. ఎందుకంటే మనం చాలా ప్రత్యేకమైన వారం అండి. And God loves Hyderabad. ఆయన ప్రభువు వారు హైదరాబాద్ ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నారండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. I have so much to tell you. నాకు చాలా విషయాలు ఉన్నాయి మీకు చెప్పడానికి. But this morning we're going to be dedicating baby Chris, Rhapsody, Lord, Joseph Paul. ఈరోజు ఉదయ కాలం ఉన్న క్రిస్ రాప్సరీ రియల్ జోసెఫ్ పాల్ మనం అంకితం చేయబోతున్నామండి. So I'd like the choir to take a song. సో సిస్టర్ గ్లోరియా అండ్ సిస్టర్ ప్రణీత ఒక పాట పాడతామండి దేవుని నామాన్ని. And while we do that, I'd like the family of Pastor Pranitz and all the family members to come forward. దైవజనుల యొక్క కుటుంబం ముందుకు రావాలని ఇస్తున్నాను. Daddy, mommy, డాడీ, మమ్మీ, అత్త, మామయ్య, బావ, Mercy, everybody, family members like to come forward. And why is Daddy sitting here? Mommy is sitting there. Why? ఎందుకంటే డాడీ ఒక వైపు మమ్మీ ఒక వైపు కూర్చుంటే కలిసి కూర్చోచ్చు కదా. What God has joined together, Pastor Pranitz, don't put a divide as దేవుడు. Please come to the center. బంధుబావ ప్రవీణ్. Mercy, I hope the baby will not come now. I just hope the baby will not come today. Yes. We had an agreement tomorrow. Yeah. Where's the choir? Yes. Okay, they are already here. Don't need to sing. You have to come here. Yes. Johnson, You can be seated, please. అందరూ కూర్చుందామండి. Hallelujah. We have a family here. Now, sorry, this will not be translated because it's going to take the whole day. Tell them what I said. ఇది నేను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తానండి ఎందుకంటే రోజంతా పట్టవచ్చు. So just try to understand me. సో నేను అర్థం చేసుకోవడం ప్రయత్నించండి. We have a family here who have brought their child to be dedicated to the Lord. We are thankful for this God-given increase. To the congregation, the family is the divine institution ordained of God from the beginning of time. Children, mommy is supposed to have the child actually for now. Thank you. Oh my goodness. Well, I love your healing stream. I'm jealous. I'm so jealous. The family is a divine institution ordained of God from the beginning of time. Children are the heritage of God given to their parents for care, for protection, for training, for His glory. It is fitting that parents recognize this holy obligation and their responsibility to God in this matter. Pastor Pranitz, listen. The scripture admonishes that children should be brought to the house of God to be dedicated. Jacob trained her own child Moses in the way of God. Hannah recognized that her child belongs to God. The Lord Jesus was brought to the temple when he was yet an infant, in line with the scriptures.
The parents of this child recognizes their holy obligation and bring to God the treasure which He has entrusted to them. In doing so, they recognize and publicly acknowledge their responsibility to nurture and admonition of their child in the way of righteousness and godliness. Now, this is a charge to the parents. Parents, you have responsibility before God, whom you brought your child for dedication as custodians. I charge you, therefore, to bring up your child in a manner that is consistent with the gospel of Jesus Christ, teaching him to know what it means to be a Christian and how to walk in the way of the word, knowing that when you train up a child in the way he should go, when they grow old, they will not depart from it. You are to make your home where he receives additional Christian instruction, and that you see that he's brought to the house of God to receive additional instruction, to seek that he fulfills God's plan and purpose for his life. If you're willing to accept to the following pledge, I'd like you to say, to accept this pledge. You have your mic with you, right? All right. Please accept to the following pledge in the presence of God and these witnesses. Do you pledge to bring up your child in the fear and admonition of the Lord, to lead him to know Jesus Christ as Lord and Savior, and to speak God's word continually over the child? If you do, say yes, we do. Yes, sir, we do. Please can we hear her? Yes, we do, sir. And by the power of the Holy Spirit, we shall accomplish it in Jesus' name. Amen. Allow the congregation to stretch their hands this way. We're going to pray for baby Royal, Chris Rapson. సంఘంగా మనం మీ అంతా చేతులు పైకెత్తండి. దైవజనులు క్రిస్ రాప్సన్ నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తున్నారండి. Go ahead and speak God's word over his life. Oh, hallelujah. Father, this child has been brought to you by their parents to be dedicated to you, O God, recognizing that he's a gift from you. We thank you for your name is named upon him. Oh, we dedicate baby Chris, Rhapsody Rel, Joseph Paul, in the name of Jesus Christ. The name of the Lord is named upon him. He is dedicated to the Christian life, to the worship of God and the service of his fellow men. I bless him with the presence of God. Oh, the hand of God rests upon him from this day forward. Oh, your presence is upon his life. In the name of our Lord Jesus Christ. Father, we thank you for your presence shall be seen in and through him. Oh, Masakatabaya. He will grow up in the nurture and admonition of the Lord. He will walk in the light of the word. In the name of our Lord Jesus Christ. Yes, he will walk in your light, oh God. He will be a preacher of righteousness, a carrier of good news, a blessing to the world. He will grow up in the anointing. No sickness, no infirmity, no disease, no death will come near him. In the name of our Lord Jesus Christ. Oh, he will grow up in strength, in ability, and in perfect health. The word of God is working in every part of his body. I bless him with sound mind, with good understanding and supernatural intelligence. He is abundantly supplied for. In the name of our Lord Jesus Christ, he will grow up distinguished and excellent child. The holy angels shall watch over him to keep him from every form of evil and harm, and protect him from the corrupting vices of this world, wherever he goes. The hand of God is seen upon him. No evil eye shall behold him, no plague shall come near his dwelling. In the name of our Lord Jesus Christ. Father, we thank you. When it's time to walk, he will walk. When it's time to run, he will run. In the name of our Lord Jesus Christ. When it's time to talk, he will talk. Every part of his development
He is geared by the Spirit of God. He is faster than the children of his generation. In the name of our Lord Jesus Christ. He is 10 times ahead of his generation. In the name of our Lord Jesus Christ. As a child, he will know Jesus and walk in the way of the gospel. He remains a peaceful child in the name of our Lord Jesus Christ. And because of him, the doors of prosperity are opened into the family. In the name of our Lord Jesus Christ. Father, we thank you. Your presence shall be seen in him and through him from this day forward. We dedicate him in the name of Jesus Christ. And the church says, Amen. Shout glory. Welcome to God's service. Give baby Chris a round of applause. Now the choir can take a song. You have a Thanksgiving offering. You can drop it on the altar and you can return back to your seats. Where is the choir? The fast, please. You can sing from the corner then. నీ వాక్యము సజీవమైనది నీ వాక్యము బలమైనది నీ వాక్యము పని చేయునది నీ వాక్యము ప్రభావమైనది నీ వాక్యము ఎన్నడూ ఓడిపోదు ఆ వాక్యమే నిజమైన వెలుగు నీ వాక్యము సత్యము జీవము ఆ వాక్యమే ప్రభువైన యేసు నీ వాక్యం చే నాకు ఆరోగ్యము No God stronger than you, Lord. There is no God can do the things you do. Almighty God, Almighty God. There's no God. There is no God greater than you. No God stronger than you, Lord. There is no God can do the things you do. Almighty God, Almighty God. There is no God, there is no God greater than you. No God stronger than you, Lord. Yes, no God can do the things you do. Almighty God, Almighty God. Oh, there is no God greater than you. Oh, no God stronger than you, Lord. There is no God can do the things you do. Almighty God, oh, Almighty God. Precious Father, in the name of our Lord
Jesus Christ, we thank you. ప్రేమగల తండ్రి, కృపగల దేవ యేసు ప్రభు పేరిట మీకు వందనాలు. We worship and we give you praise, for there is none like you. తండ్రి, మీలా ఎవరు లేరు నాయన. మీకు కృతజ్ఞతలు Thank you for చెల్లిస్తున్నాము. your mighty hands that is upon our lives. మీ యొక్క బలమైన హస్తం మా మీద ఉన్నందుకు వందనాలు. And this morning our hearts and our minds are open to hear, to receive your మీకు word. ఉదయకాలం మీకు వాక్యం వినడానికి మేము పొందడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. And we receive it with faith and meekness. మేము విశ్వాసంతో తగ్గింపు మీకు వాక్యం Your పొందుకుంటాము. word is presenting us what it talks about. మీకు వాక్యం ఏమైతే సెలవిస్తుందో మా జీవితం మేము చూస్తాము. Thank you, Father. తండ్రి, మీకే వందనాలు. In Jesus' name. యేసు ప్రభు పేరిట ప్రార్థిస్తున్నాం పరమ తండ్రి. Amen. అందరూ ఆమేన్ చెప్తారా? ఆమేన్. I'd like you to be seated. మీరందరూ కూర్చోవలసిన కోరుచున్నానండి. I'd like you to shake the hand of the person next to you. Say, welcome to church. పక్కన ఉన్న వారికి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి చెప్పండి, యేసు ప్రభు పేరిట సంఘంలో స్వాగతం అని చెప్పండి. And I'm glad to see you. మిమ్మల్ని చూడడం మాకు ఎంతో ఆనందకరంగా ఉందని చెప్పండి. Even if you're coming from the same house, tell the person, I'm glad to see you this morning. ఒకవేళ మీరు సొంత గృహం నుండి వస్తున్నా కానీ వాళ్ళకి షేక్ హ్యాండ్ చెప్పండి, మీరు చూడడం ఎంతో ఆనందకరం అని చెప్పండి. And you look so good. మీరు చాలా చాలా బాగున్నారని చెప్పండి. Praise God. హల్లెలూయా. The healing streams is coming up this weekend. హల్లెలూయా. సో ఈ వారం మనకి హీలింగ్ స్ట్రీమ్స్ లైవ్ హీలింగ్ సిరీస్ వస్తుందండి. And I'm glad that most of you, several of you dressed with the healing school, including Baby Rhapsody. హల్లెలూయా. సో మీలో చాలా మంది హీలింగ్ టీ-షర్ట్ వేసుకున్నారు. అది చూడగా ఎంతో ఆనందంగా ఉందండి. I'm so jealous. I didn't have a cloth like that when I was growing up. సో నేను నా దగ్గర లేదు, నేను అందుకే వేసుకోలేదు. కానీ ర్యాప్సోడీ కూడా హీలింగ్ స్ట్రీమ్స్ వేసుకున్న చాలా చాలా బాగుంది. It's just that his name is Rhapsody. ఆయన పేరు ర్యాప్సోడీ మాత్రమే. And he's wearing healing school. హీలింగ్ స్ట్రీమ్ టీ-షర్ట్ వేసుకుంటున్నాను. So maybe Messi's baby will be healing school then. మెడిసిన్ కాబట్టి వాళ్ళు హీలింగ్ స్కూల్ పెట్టుకుంటారేమో. Praise God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. I will share with you a little this morning. నేను కొద్ది విషయంలో మీతో నేను పంచుకుంటానండి. And I need you to pay attention. మీరందరూ శ్రద్ధ వహించాలని కోరుచున్నాను. Why is this so inside? I can't see anybody. Can somebody clear where the altars? Can you clear the offering? Yes. Who is in charge of that? Yeah. I think I have to release. The fan is not too low, right? Yes, It's very low. No, it's okay. I'll come there. Praise the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Oh, how are you? అమ్మ ఎలా ఉన్నారమ్మా? మణికంఠన్ ఎలా ఉన్నారన్న? Is anybody hiding there? Oh, good morning. శుభోదయం అండి మీ అందరికీ. Praise God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. I'm so glad to be here నేను ఇక్కడ మీ మధ్యలో ఉండడం నాకు ఎంతో ఆనందకరంగా ఉందండి. this afternoon, ఈ యొక్క మధ్యాహ్నం నందు and I bring you good news. మీ అందరికీ ఒక శుభవార్త తీసుకొస్తున్నానండి. Tell somebody we have a good news. పక్కన వాళ్ళు చెప్పండి, మీకు కూడా ఒక శుభవార్త ఉందని చెప్పండి. Tell somebody God has a good news for you today. చెప్పండి, దేవుడు మీకంటే ఒక శుభవార్త కలిగి ఉన్నాడని చెప్తాం. దేవుడు మీకంటే ఒక శుభవార్త కలిగి ఉన్నాడండి. God has a good news for you today. దేవుడు మీకంటే ఒక శుభవార్త కలిగి ఉన్నాడండి. Today, the 19th of October, మీకు 19వ తారీఖు అక్టోబర్లో you have a good news. ప్రభువు మీకంటే ఒక శుభవార్త కలిగి ఉన్నాడండి. Say, I have a good news. చెప్పండి, నేను ఒక శుభవార్త కలిగి ఉన్నానని చెప్పండి. So, what's the good news? మరి ఏంటి ఆ శుభవార్త? Do you know? మీకు తెలుసా అండి ఏంటిది శుభవార్త? What's the good news? తెలుసా అండి ఏంటి శుభవార్త? What's the good news I'm asking? చెప్పండి ఏంటి శుభవార్త? Oh, Pastor Chris is coming. పాస్టర్ కృష్ణ గారు వస్తారు, అది శుభవార్త అండి. Well, that's the good news. అది కూడా ఒక శుభవార్తనే. Jesus is coming soon. That's a good news. యేసు ప్రభు వస్తున్నారు, అది కూడా శుభవార్తనే మనకి. Pastor, do you want the mic? I have another pastor. Do you want నా to? దగ్గర ఇంకో దైవజనులు వాళ్ళు కూడా బయట కాలేము. All right. Everything you said is a good news. మీరు చెప్పినవన్నీ కూడా అవన్నీ శుభవచనాలండి. But put your hand on your chest. ఒకసారి మీకు హృదయం మీద చేతులు పెట్టుకోండి. Say this after me. ఇలా చెప్పండి నా తర్వాత. God loves me personally. దేవుడు నన్ను వ్యక్తిగతంగా ప్రేమిస్తున్నాడు. Say like you mean it. God loves me personally. చెప్తామా నమ్ముతూ ప్రభువారు నన్ను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు వ్యక్తిగతంగా అని. Tell the person next to you, I want to share a secret with you. పక్కన వాళ్ళతో ఇలా చెప్పండి, నేను నీతో ఒక రహస్యం చెప్తానని చెప్పండి పక్కన వాళ్ళతో. Tell the person, I have a secret to share with you. నీతో ఒక రహస్యం పంచుకోవడానికి నేను కలిగి ఉన్నానని చెప్తాను వాళ్ళకి.
Tell the person, I don't think you know this. నాకు తెలిసి నీకు ఈ విషయం తెలియదు అనుకుంటా. Tell the person, I don't think you know చెప్పండి, this. పక్కన వాళ్ళతో చెప్పండి, నాకు తెలిసి ఈ విషయం మీకు తెలియదు అనుకుంటే పక్కన వాళ్ళు చెప్పండి. It's a big secret. అది చాలా గొప్ప రహస్యం అండి. Tell the person, God knows me by name. హల్లెలూయా. చెప్పండి, దేవుడు నేను పేరున అని నేను ఎరిగి ఉన్నాడని చెప్తాం. Tell the person, God knows me by name. చెప్పండి పక్కన వాళ్ళకి, దేవుడు నా పేరును బట్టి నేను ఎరిగి ఉన్నాడని చెప్పండి. And I'm special to him. నేను ప్రభువుకి ఎంతో ప్రత్యేకమైన వాడిని. Say amen. ఆమేన్. అందరూ ఆమేన్ చెప్తామా? You are special to him. మీరు దేవునికి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన వారండి. మీరు Every one of us are very special to him. మీరు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుడికి ఎంతగానో ప్రత్యేకమైన వారండి. మీరు I అందరూ. don't know if you know how big that news is. అది ఎంత పెద్ద వార్తనో మీకు తెలుసని భావిస్తున్నానండి. It's such a big news. అది చాలా పెద్ద వార్త అండి. I'd like you to pay attention. అందరూ శ్రద్ధ వహించి విందామనే వాక్యము. It is the biggest news you can ever hear. అసలు ఇంత పెద్ద గొప్ప వార్త మనం ఎప్పుడు కూడా వినలేదండి. Look, imagine that the CM of Telangana knows you by name. ఒకసారి ఆలోచించండి, మన యొక్క ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సార్కి మీరు ఎవరో తెలుసు అంటే ఎలా ఉంటుంది? You can take your phone. Somebody is talking, say, let me call the CM. సో ఒకవేళ ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, అక్కడ ఒక్క నిమిషం నేను సార్ కాల్ చేస్తాను ఎలా ఉంటుంది? He picks the call immediately. Say, oh, my friend, how are you? మీరు ఒకసారి సీఎం సార్ కాల్ చేసి నాకు తెలిసి మీరు ఎవరు అంటే ఎలా ఉంటుంది? Say, everything is fine. Can we have dinner tonight? Say, sure, I will come to your house. మీరు ఎలా అన్నారు? సార్ సాయంత్రం భోజనంకి వెళ్దామన్నా వెళ్దామా అంటే ఎలా ఉంటుంది? I'm sure you feel very special. మీరు చాలా ప్రత్యేకంగా ఫీల్ అవుతుంది కదా సీఎం గా చెప్తే. But God is bigger than any government in this world. హల్లెలూయా. అదే విధంగా ప్రభువారు ఇక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్స్ అన్నిటికన్నా ప్రభుత్వాల కన్నా ఎంతో పెద్దవాడండి. And I'm glad he knows me by name. సంతోషం ఏంటంటే ఆ ప్రభువుకు మనం ఏంటో ఎరిగి ఉన్నామండి. He knows everything about me. నా గురించి అన్ని కూడా ప్రభువు తెలుసండి. And I'm his son. నేను ఆయన కుమారుడును కుమార్తెను. Not just a friend. నేను ఒక స్నేహితుడు మాత్రమే కాదండి. I'm his son. ఆయన ఒక కొడుకును కూతురును కూడా నేను. He gave birth to me by the word of God. ఆయన తన వాక్యం ద్వారా నాకు జన్మనిచ్చాడండి. Just like the way he brought Jesus. ఎలా అయితే యేసు ప్రభువు లోకానికి పంపాడు, నన్ను కూడా అదే విధంగా పంపాడండి. Who, by the way, is my older brother, in case you don't know. యేసు ప్రభువు ఎవరో తెలియకపోతే ఒక మాట చెప్తాను, ఆయన పెద్దనండి. I know many of you know him as God. మీ అందరూ తెలుసు, ఆయన దేవుడు మాత్రమే తెలుసు మీకు. Yes, he is God. అవును దేవుడే. More importantly to me, కానీ నాకు ప్రత్యేకంగా he is my big brother. ఎవరంటే యేసు ప్రభువు నాకు పెద్దనండి. The Bible says he is the firstborn of our family. బైబిల్ చెప్తుంది ఆయన మొదటి సంతానం బైబిల్ చెప్తుందండి. And we are members of God's family. మరి ఆ మొదటి సంతానం మనం కొనసాగింపుతున్న సంతానం అండి మనం. And Jesus is the firstborn. యేసు ప్రభువు మొదటి సంతానం అయి ఉన్నాడండి. What an honor ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి. to have a big brother అలాంటి యేసు ప్రభువు పెద్దన కలిగి ఉండడం. who can do everything ఆయన ఏమైనా చేయగలడండి. and anything. ఏదైనా సరే. And when he left this world, ఆయన ఎప్పుడైతే లోకాన్ని విడిచిపెట్టాడో he gave me authority. ఆయన నాకు అధికారం ఇచ్చాడండి. He said, go in my name. చెప్పాడు, నా పేరిట వెళ్ళండి అని చెప్పాడు. Anywhere you go, ఎక్కడైనా వెళ్ళండి అని చెప్పాడు. tell them I sent you. చెప్పండి నేను మిమ్మల్ని పంపానని చెప్పండి అని చెప్పాడు ఆయన. It means no door can be shut against అంటే you. నీకు వ్యతిరేకంగా ఎవరు నుంచోలేదు, ఏ తలుపులు మూయబడలేవు. Lift up your hand, say amen. చెప్తారు చెల్లుపై కదా ఆమేన్. No door can be closed against you. చూడండి, ఏ తలుపు కూడా మీకు వ్యతిరేకంగా మూయలేదండి. There is no situation you cannot change. నీకు సంబంధం ప్రతి ఒక్క పరిస్థితి నువ్వు మార్చగలవండి. There is no miracle you cannot have. నువ్వు అనుకున్న అద్భుతాన్ని నువ్వు సంపాదించగలవు. Anything is possible with you. ఏదైనా సరే నీతో సాధ్యమవుతుందండి. Amen. ఆమేన్. Anything is possible with you. ఏదైనా నీతో సాధ్యమవుతుందండి. Why do Christians suffer? ఎందుకు క్రైస్తవులు ఇబ్బంది పాలవుతారు? ఎందుకు వాళ్ళు బాధపడతారు? Why do Christians face a lot of challenges? ఎందుకు క్రైస్తవులు వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళ వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఎదురవుతూ ఉంటారు? The scripture made no mistakes about that. బైబిల్ గ్రంథం ఈ విషయంలో చాలా స్పష్టంగా మనకు తెలియపరుస్తుందండి. He said, my people are destroyed for the lack of knowledge. ఏమని చెప్తుందంటే నా జనులు జ్ఞానం లేక నశించిపోతున్నారు అని చెప్తుంది బైబిల్ గ్రంథం. The biggest problem you can have as a Christian is ignorance. క్రైస్తవులకు ఉన్న పెద్ద సమస్య ఏంటంటే ఇది వాక్యం పట్ల అవగాహన లేకపోవడము. Many don't know who they are.
చాలా మందికి మనం ఏమై ఉన్నామో తెలియదండి. They don't know what belongs to them. అసలు మనకి ఏ సంబంధించినా మనకు తెలియదండి. And they don't understand how the word of God works. ఎలా వాక్యం పనిచేస్తుందో తెలియకపోవడం అనే పెద్ద సమస్య అండి. The word of God is very simple. వాక్యము చాలా చాలా సులువైందండి. The word of God is very true. వాక్యం సత్యమై ఉన్నదండి. The word of God always works. వాక్యము ప్రతిసారి పనిచేస్తుందండి. ఆమేన్. I said the word is simple. చెప్పాను వాక్యం సులువైందని చెప్పాను. The word is true. వాక్యం సత్యమని చెప్పాను. And the word always works. వాక్యము ప్రతిసారి పనిచేస్తుందండి. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్ చెప్తే వంద చేతులు పైకెత్తి. The word has never failed and will never fail. వాక్యముకి ఓటేమంటే ఏంటో తెలియదు, ఎప్పుడు వాక్యం ఓడిపోదండి. But you see, the word of God is a law. కానీ వాక్యం ఒక నియమంతో పనిచేస్తుందండి. And no law works by itself. ఏ నియమం కూడా తను పనిచేయదు. Every law ప్రతి నియమము must be applied. మన అమలు పరిస్తేనే పనిచేస్తుందండి. Are you with me? మీరు నాతో పాటు ఉన్నారండి? Without the application of the law, మనము ఇక్కడ నియమమును మనము పని చేయకుండా చేస్తే it is useless. అది పనికిరాదండి. How many of you drive car, bike, anything? ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మీరు 2 వీలర్ 4 వీలర్ నడుపుతారండి? Raise your hand. నడిపే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ? Okay, keep your hand up. అలానే చేతులు పైకెత్తండి. Keep your hand up. అలానే చేతులు పైకెత్తండి. Okay, among all of you that drive, how many of you ever beat the traffic? మీలో ఉన్నవారు ఎప్పుడైనా ట్రాఫిక్ ని క్రాస్ చేసి వెళ్ళారా? The light was red రెడ్ గా ఉన్నప్పుడు దాటేసి వెళ్ళారండి? and you pass it. మీరు దాటేస్తే వెళ్ళారా? If you have ever beat the traffic, keep your hand up. No. ఎంత చేతులు పైకెత్తండి. మీరు ఏమైనా ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ Don't దాటి lie. God is here. Don't అబద్ధం lie. మాడదండి. ప్రభువు చూస్తున్నారండి. Put your hand up. If you have, the camera is on me. No police will catch you. Just keep your hand up. కెమెరా నా మీద ఉందండి. మిమ్మల్ని ఏం చూస్తలేదు. సో మీ చేతులు పైకెత్తొచ్చండి. ఒక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ మీరు బ్రేక్ చేస్తే. Okay, how many of you that drive here, you have never broken any signal before? Anybody? ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా అసలు ట్రాఫిక్ రూల్స్ నేను మిస్ అవ్వలేదనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? Never. అసలు ఎప్పటికి కూడా. Only one person. Wow. ఓన్లీ వన్ సిస్టర్ బిస్కిల్ లాగా ఉన్నారండి. You're so righteous. మీరు ఎంతగా నీతిమంతులుగా ఉన్నారండి మీరు. You said? She doesn't even cross the road. She just అసలు రోడ్డు మీదకి రాలంట. That's why she has not broken the అందుకే signal. బహుశా రూల్స్ ఏమీ బ్రేక్ చేయలేదు. But you see, కానీ మీరు గమనించండి, there is a law కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయండి, రూల్స్ అండ్ that రెగ్యులేషన్స్. says if you break the signal, you'll be fined. నియమం ఏంటంటే మన ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ బ్రేక్ చేస్తే మన పనిష్మెంట్ ఉంటుందండి. But as long as there is no police to effect that law, the law is useless. సో ఒకవేళ పోలీస్ లేరు అనుకోండి, మీరు నియమము వ్యతిరేకంగా వెళ్ళాక మీకు పనిష్మెంట్ జరుగుతుంది. అప్పుడు I am sure that if you got to the traffic lights ఒకవేళ మీరు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర వెళ్తే and తెలుస్తుంది. there were police on the other side అదే పోలీస్ అక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, waiting for you, మీకోసం వెయిట్ చేస్తా ఉన్నాడు అనుకోండి, if the light is red, you remain there. ఒకవేళ ఎరుపు రంగు దాటేస్తారు అనుకోండి, మీ పరిస్థితి ఏమైపోతుంది? Because you know that if you break the law, ఒకవేళ మీరు కానీ అక్కడ ఉన్న అక్కడ నియమము మీరు బ్రేక్ చేస్తే you pay for it. మీరు ఖచ్చితంగా అక్కడ మామ దొరకాల్సిన మన అందరం. Now they are beginning to put cameras, right? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, కెమెరాస్ అన్ని పెట్టేశారు. But you see, unless the law is effected, it is useless. చూడండి, నియమము మన ఆచారంలో పెట్టకపోతే ఆ నియమము వృధా అయిపోతుందండి. So many of God's children have faith. Every Christian has faith. ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుల్లో దేవుడు పెట్టిన విశ్వాసం ఉందండి. There is no Christian without faith. అసలు విశ్వాసం లేకుండా క్రైస్తవులు Romans chapter 12 verse 2 said that God has dealt to every man the measure of faith. బైబిల్ చెప్తుంది, దేవుడు మనందరికీ కావలసిన కొలత చెప్పిన విశ్వాసం ఆయన మనలో పెట్టి ఉన్నాడండి. But faith is useless if you don't apply it. మీరు కానీ విశ్వాసమును మీరు పనిలో పెట్టకపోతే విశ్వాసం వ్యర్థమవుతుందండి. Because faith is a law. ఎందుకంటే విశ్వాసం అనేది నియమము. Faith will never work by itself. చూడండి, విశ్వాసం తను పనిచేయదండి. You have to put it to work. మనం ఏం చేయాలి, విశ్వాసమును మనం పనిలో పెట్టాలండి. Say amen. ఆమేన్. If you understand what I'm saying, wave your hand. నేను చెప్తుంది మీకు అర్థమైతే ఆమేన్ చెప్పండి. If you're with me. Okay. మీకు అర్థమైతే నమ్ముతున్నాను. So the Bible says faith without works, meaning faith without application, is useless. చూడండి, బైబిల్ చెప్తుంది
క్రియ లేని విశ్వాసం వ్యర్థము. క్రియ అంటే ఏంటంటే విశ్వాసం మనం పనిలో పెట్టకపోతే ఆ విశ్వాసం వ్యర్థం అని బైబిల్ మనకు చెప్తుందండి. So as I'm ministering to you now, చూడండి, నేను మీకు వాక్య పరిచయం the చేస్తున్నప్పుడు Bible says faith comes by hearing, వాక్యం అంటే వినుట వల్ల విశ్వాసం వచ్చును. and hearing the word. ఏమి వినడం బట్టి వస్తుంది? వాక్యం వినడం బట్టి వస్తుందండి. So you are building faith now. సో ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు మీలో విశ్వాసం పెరుగుతుందండి. But then what happens when you live here? కానీ మీరు యొక్క ప్రాంతం విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? That determines if you really have faith. అది తెలుస్తుందండి మన విశ్వాసం మనలో ఉందా లేదా అనేసి. Because challenges will show up. చూడండి, ఖచ్చితంగా మనకి వ్యతిరేకంగా పరిస్థితులు వస్తాయండి. There will be moments to try your faith. కానీ అటువంటి సమయంలో మనం ఏం చేయాలంటే మన విశ్వాసం పనిలో పెట్టాలండి. But then the result you have by that trial చూడండి, అటువంటి పరిస్థితులను బట్టి మీకు వచ్చే ప్రభావం ఏంటంటే determines if you ever have faith. అసలు మీకు విశ్వాసం ఉందా లేదా తెలిసిపోతుందండి. Are you with me? మీరు నాతో పాటు ఉన్నారా? And this is where many, చూడండి, చాలా మంది ఉన్నారండి ఇక్కడ విఫలమైపోతారు. this is where many fail. ఇక్కడ చాలా మంది విఫలమైపోతున్నారండి. They think వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు ఇలా, that God is responsible for their life. చూడండి, ప్రభు వారికి అన్ని బాధ్యతలు నా జీవితం మీద అనుకుంటారండి. No, he's not. అలా ఏం లేదండి. No. గమనించారా? ప్రభు You వారికి are నీ మీద అంత బాధ్యత లేదండి. Responsible for your life. నీ జీవితానికి నువ్వే బాధ్యత వహించాలి. God does not exist for you. You exist for God. చూడండి, దేవుడు ఏమి మన కోసం లేడని, మనమే ఆయన కోసం ఉన్నామండి. Whether you're here or not, he is God. చూడండి, మీరు ఇక్కడ ఉన్నా లేకపోయినా ఆయన దేవుడే. Whether you love him or not, he is God. మీరు ఆయన ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా Whether దేవుడే. you worship him or not, he is God. ఆయన ఆరాధించినా ఆరాధించకపోయినా ఆయన దేవుడే. No matter what you say or do, he will remain God. మీరు ఏం పలికినా ఏం చేసినా ఆయన దేవుడుగానే ఉంటాడండి. So he doesn't exist for you. ఆయన ఏమి మన కోసం లేడండి. You exist for him. మనం ఆయన కోసం ఉన్నామండి. And therefore your life must be pleasing to him. అందుకే మన జీవితం ఎలా ఉండాలంటే ఆయనకి ఇష్టంగా ఉండాలండి. And you're to walk according to his word. మీరు ఆయన చిత్తానుసారం మనం నడుచుకోవాలండి. So in James chapter 5, చూడండి, యాకోబు 1 the Bible calls the word a mirror. చూడండి, వాక్యం ఏమంటుందంటే And I'll make us యాకోబులో, that. Maybe James chapter 1. Let's read James chapter 1. యాకోబు 1 వెళ్దాం మనందరము. Are you there? ఉండరండి, ఓపెన్ చేశారా బైబిల్ గ్రంథం? Okay, we're going to read it together మనందరం కలిసి చదవబోతున్నామండి. from verse 22 to 25. మనం 22వ వచనం నుండి 25వ వచనం వరకు అందరూ కలిసి చదువుదామండి. You have your Bible? మీ దగ్గర మీ బైబిల్ గ్రంథం ఉందండి? Lift up ఉందండి? lift up your Bible. Let me see. ఒకసారి మీ చేతిలో మీరు బైబిల్ గ్రంథం చేతితో పట్టి పైకి ఎత్తండి. Lift it up. ఒకసారి పైకి ఎత్తండి, పైకి ఎత్తండి. If you don't have a Bible, I'm going to fight with you this morning. మీ దగ్గర బైబిల్ Lift your గ్రంథం లేకపోతే Bible నేను up. మీతో ఫైట్ చేయబోతున్నాను ఈరోజు. Where is your Bible? మీ బైబిల్ గ్రంథం చూపించండి. Hmm? బైబిల్ గ్రంథం At home. Who is supposed to read it at home? Angels. మన దేవదూతలు తీసుకొస్తే అనుకుంటున్నావా బైబిల్ గ్రంథం? Where is your Bible? నీ బైబిల్ గ్రంథం ఏందమ్మా? Where is your Bible? నీ బైబిల్ గ్రంథం ఎక్కడ ఉందమ్మా తల్లి? You're sitting in front. 1, 2, 3. మీరు మన ముందు కూర్చున్నారు 1, 2, 3 మీ ముగ్గురు కూడా. I'll meet you after church. ప్రార్థన అయితే మేము కలుస్తానండి. Raise your Bible. Let me see. అంటే Even if it's a phone, raise it up. ఒకవేళ ఫోన్లో ఉన్నా సరే ఫోన్ పైకి ఎత్తండి, పర్లేదు. Don't just show me a phone without Bible. Some of you are showing me phone. బైబిల్ మాత్రం లేకుండా ఫోన్ మాత్రం చూపించదండి. Where is your Bible? చరణ్ బైబిల్ ఎక్కడ? Somebody is downloading Bible now. ఎవరో ఇప్పుడు బైబిల్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారండి. Where is the Bible? బైబిల్ గ్రంథం ఎక్కడండి సిస్టర్ రాణి గారు? You don't know where the Bible is. బైబిల్ ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలియదండి? Where is your WhatsApp? మీ వాట్సాప్ ఎక్కడ ఉందండి? She knows where WhatsApp is. Where is Bible? బైబిల్ గ్రంథం ఎక్కడ ఉందండి? Interesting. చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉందండి. We are still searching for Bible, but we found WhatsApp in 1 second. వాట్సాప్ దొరికేసి బైబిల్ గ్రంథం ఎక్కడ కనపడుతుంది మీకు? You are in trouble today. నేను చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి. We have still not found this Bible. This is 1 hour now. We have not seen the Bible. 2 hours. 2 గంటలు అయిపోయింది. నేను 3 చూస్తున్నాను. hours. 3 గంటలు. She's still looking for it. ఇంకా చాలా మంది తిరుగుతూ ఉన్నారు బైబిల్ గ్రంథం. Okay. Where's your Bible?
Your Bible is recording. Your Bible is recording this session. బైబిల్ ఆన్ చేయబో Really? కవి Who is climbing the chair in church? ఎవరండి ఇక్కడ చైర్ ఎక్కుతున్నారు ఈ పాప వారు Jesus went to church with stick. Are you aware? యేసు కూడా బెత్తంతో సంఘంకి వచ్చేవాడండి. I will bring stick if I see you climb again. ఇంకోసారి చైర్లే కళ్ళు చేస్తావు అనుకో నీ 2 దెబ్బలు పడుతున్నాయి. Have you found the Bible? బైబిల్ దొరికిందో సిస్టర్ రాని యొక్క Okay. ఓకే అందరూ చూద్దామండి. యాకోబు 1:22-25 You must have the Bible. మీ దగ్గర బైబిల్ గ్రంథం ఉండాలండి. Let's read అందుకు చూద్దామండి. verse 23 to 25 together. I want to go. అందుకు చూద్దామండి. మీరు For if any be a hearer of the word and not a doer, is like a man, is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth away and straightway forgetteth what manner of man he was. But whosoever looketh into the perfect law of liberty and continue therein, he be not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed. Say amen. గమనించుదామా? ఆమేన్. Are you here? మీరు నాతో పాటు ఉన్నారండి? Are you here? మీరు నాతో పాటు ఉన్నారండి? We are here. Say amen. ఇక్కడ ఉన్నారు ఆమేన్ చెప్తారా? ఆమేన్. He said, if any man be a hearer and not a doer. చూడండి వాక్యం వింటూ వాక్యానుసారంగా బ్రతకని వ్యక్తి ఎవరంటే So it's not enough to hear. అంటే వాక్యం వింటే సరిపోదండి. Are you with me? మీరు నాతో పాటు ఉన్నారా? It's not enough to hear. వాక్యం వింటే సరిపోదండి. What God is interested is your action after you have heard. ప్రభువారు ఏ విషయం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అంటే మీరు విన్న వాక్యం అమలు పెట్టడంలో ఆయన ఇష్టం చూపిస్తున్నారండి. What are you going to do with the word of God? మీరు ఏం చేయబోతున్నారండి వాక్యంతో? What life do you want to live? మీరు ఎటువంటి జీవితం మీరు జీవించాలనుకుంటున్నారు? What kind of life do you want to have? మీరు ఎటువంటి జీవితం కలిగి ఉండాలనుకుంటున్నారు? మీరు What kind of grace do you want to walk in? మీరు ఎటువంటి కృపలో నడుచుకోవాలనుకుంటున్నారు? What is that life going to be like? మీరు ఎటువంటి జీవితం జీవించాలనుకుంటున్నారు? It's not God that determines it, it is you. నీ జీవితం ఎలా ఉండాలో ఆయన నిర్ణయం తీసుకోవాలి, నువ్వు నిర్ణయం So తీసుకోవాలి. when you hear the word, మీరు ఎప్పుడైతే వాక్యం వింటారో you put it to work, you do it. మీరు ఏం చేయాలి? వాక్యం అమలు పెట్టాలండి. He said, if any man hears చూడండి ఎవరైనా వాక్యం విని and does not do, దాని ప్రకారం నడుచుకోకపోతే is like a man who looks himself బయట చెప్తున్న అద్దంలో చూసుకుంటాడు తను at the mirror అద్దంలో చూసుకుంటాడు and straight away కానీ వెంటనే he forgets what type of man he was. మర్చిపోతాడు ఆ వ్యక్తి ఎటువంటి వ్యక్తి అనేది. Are you with me? మీరు నాతో పాటు ఉన్నారండి? Okay, come. One of you come. ఇదండి దత్తు ఇంకా కమాన్ డానియల్ దత్తు You're talking too much. Come on, sit. ముందుకు వచ్చి Come. ముందుకు వచ్చాము. It's like a man looking himself at the mirror చూడండి అద్దంలో చూస్తున్న ఆ వ్యక్తి and straight away. ఏమైపోతాడంటే వెంటనే మర్చిపోతాడండి. Sit down. వాళ్ళు కూర్చోపడు డానియల్. And you sit down. He forgets what manner of man he is. ఆయన ఎటువంటి వ్యక్తి మర్చిపోతాడండి. So he looks at himself, చూడండి తన అద్దంలో చూసుకుంటాడు but తను immediately కానీ వెంటనే he forgets మర్చిపోతాడండి. what God has made him. దేవుడు ఏ విధంగా ఏం చేశాడో మర్చిపోతాడండి తను. So he begins to live a lie. కానీ ఎటువంటి జీవితం జీవిస్తాడు ఇంకప్పుడు? If you want to understand the word of God, మీకు వాక్యం అర్థం కావాలంటే look at children. పిల్లల్ని చూడండి. They are the best example of the word. వాళ్ళు వాక్యానికి చాలా మంచి ఉదాహరణ ఉన్నారండి. They believe anything you say. పిల్లలు ఏం చెప్తే నమ్ముతారండి. ఏం చెప్పి నమ్ముతారు. You know, I've been telling the adults, చూడండి అదే పెద్దవాళ్ళ విషయంలో the children do not know lack. చూడండి పిల్లలు ఎక్కడ కూడా లేమి కలిగి ఉండరండి. వాళ్ళు They are excited about whatever they have, వాళ్ళ దగ్గర ఏముందో దాన్ని బట్టి చాలా సంతోషం ఉంటారండి పిల్లలైతే. and they believe everything you say to them. వాళ్ళు మీరు ఏం చెప్పినా వాళ్ళకి అన్ని నమ్ముతారండి. I mean, when we were children, some of you were there. చూడండి మీరు కూడా అలానే పెరిగి ఉన్నారండి. All of us were claiming our father was the richest. చూడండి మన అందరూ చెప్తా ఉంటే మన తండ్రి చాలా ఐశ్వర్యవంతుడు, మన తండ్రి చాలా ఐశ్వర్యవంతుడు చెప్తా ఉంటుండే మనం అందరం. Did you do that? మీకు తెలుసా ఈ విషయం? When aeroplane passed, I said, oh, that's my father's aeroplane. మన ఎక్కడైనా విమానం వెళ్తున్నప్పుడు మా నాన్న విమానం చెప్పేవారు మనందరూ కూడా.
Whether you live in one bedroom or not, we didn't care. నువ్వు నీ సొంత గృహంలో లేకపోయినా నువ్వు ఎలా ఉండేవాడు Any రాజుగారు big car బతికేవాడు. that passes, that's my father's car. పెద్ద బస్సు కారు వెళ్ళినా కానీ మన నాన్న కదా చెప్పేవాళ్ళం మనం అందరము. That's how children talk. అదే విధంగా పిల్లలు They మాట్లాడుతున్నారు. say all the big houses in Telangana is my father's home. ఇలా చెప్తే తెలంగాణలో పెద్ద పెద్ద భవనాలు నాయే చెప్తున్నారు. My father owns 100 aeroplanes. Another child is saying my father owns 200. They are living in one bedroom apartments. ఒకళ్ళు అంటారు 100 విమానాలు మా నానే, కొంతమంది 200 విమానాలు నాయి, ఈ అన్ని అపార్ట్మెంట్స్ నాయి అని చెప్తారు పిల్లల. For them, వాళ్ళకి ఏంటంటే riches is not the number of car or houses you have. It's a faith that anything is possible. హల్లెలూయా. వాళ్ళు కూడా గొప్ప ఐశ్వర్యం ఏంటంటే వాళ్ళు ఉన్న విశ్వాసం వాళ్ళకి ఐశ్వర్యం అండి. They were very okay and happy. వాళ్ళు అన్ని విషయాల్లో ఓకేగా ఉంటారండి. And they were not lying. వాళ్ళు ఏం అబద్ధం ఆడలేదు. They just believe in their parents, but the parents could not believe in themselves. That was the problem. ప్రాబ్లం ఏంటంటే పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు నమ్ముతున్నారు, తల్లిదండ్రులే వారు మనం నమ్మరండి. And every day you're going, మీరు ప్రతిరోజు వెళ్తా ఉంటారు. they think you have so much money in the bank. వాళ్ళు అనుకుంటారు మా తల్లి చాలా డబ్బులు కలిగి ఉన్నారు అనుకుంటారు వాళ్ళు. Once you're going, daddy buy me football. వెళ్తున్నప్పుడు డాడీ ఫుట్బాల్ కొనుక్కునే డాడీ అంటారు వాళ్ళు. Mommy buy me car. డాడీ కారు కొని డాడీ అంటారు వాళ్ళు. Tomorrow again, daddy buy me horse. రేపు అంటారండి గుర్రం కొని అంటారు వాళ్ళు. Buy me a house. ఇల్లు కొనిమంటారండి. Buy me elephant. Anything you can buy. ఏం కొనియండి అన్ని కావాలి అడుగుతూ ఉంటారు పిల్లలు. They don't care where the money is coming from. వాళ్ళు పట్టించుకోరు, డబ్బులు ఎలా వస్తారో పట్టించుకోరండి. And they don't know why you should not have money to buy what they want. వాళ్ళు అసలు అర్థం కాదు, ఎందుకు నేను చెప్తాను అసలు వీళ్ళు కొనట్లేదని అర్థం కాదండి వాళ్ళకి. Because they believe that anything is possible. వాళ్ళు అనుకుంటారు ఏదైనా సాధ్యం అనుకుంటారండి. వాళ్ళకి అంత నమ్మకం మీ మీద వాళ్ళకి. Are you with me? మీ నాతో పాటు ఉన్నారండి. If you can have such faith with God చూడండి, మీరు కూడా అటువంటి విశ్వాసం దేవుని and ఉంచుకుంటే, believe God by His word, ఆయన వాక్యాన్ని కూడా నమ్మితే, when He says you're fine, you're fine. ఆయన చెప్పాడా మీకు అంత బాగుందని మీకు అంత When He says బాగుంది. you're healed, you're healed. ఆయన చెప్పాడా మీకు స్వస్థ పొందిన మీకు స్వస్థ When He పొందిన. says you have something, you have it. ఆయన చెప్పాడా మీరు కలిగి ఉన్నారు, మీరు కలిగి ఉన్నారండి. For the Bible says to him that believes, anything is possible. హల్లెలూయా. బైబిల్లో చెప్తుందండి విశ్వాసికి అన్ని సాధ్యమని చెప్తుందండి. So what do? I live like anything is possible. మనం ఎలా బ్రతకాలంటే అన్ని సాధ్యమే అన్నట్టుగా బ్రతకాలి మనం. God says no fears. ప్రభువు చెప్పారు భయపడొద్దు అన్నారు అంతే. I said okay. అంతే, నేను ఇంక భయపడను I చెప్పాలి. refuse to fear. నేను భయపడను తృణీకరిస్తానని చెప్పాలి. God says, Pastor Chooks, you can do it. I say okay, Lord, I will do it. ప్రభువు నేను చెప్పాను, ఎస్ ప్రభు నేను చేస్తానని చెప్పాలి మనం. You say how? I don't know. ఎలా నాకు అంత అనవసరం అండి, నేను చెప్పాను నేను చేస్తాను అంతే. I don't know. నాకు అంత అనవసరం అది, But I'll do it. కానీ చేయగలుగుతాను నేను. Are you with me? మీ నాతో పాటు He ఉన్నారు. said to Moses, మోషేతో అన్నాడు, go and get the children of Israel out of Egypt. వెళ్ళండి ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఐగుప్తును విడిపించని చెప్పాడు మోషేకి. Moses said, how? మోషే అన్నాడు, ఎలా ప్రభు అన్నారు. He said, tell them, I am sent you. చెప్పండి నేను పంపానని చెప్పండి చెప్పన్నారు ఆయన. He said, I am. Who is I am? ఎవరైనా నేనంటే ఎవరైనా. He said, the Lord God of hosts. ఎవరైనా సైన్యముల అధిపతి యెహోవా. Oh, hallelujah. దేవుని మహిమ కలుగును గాక. He went there, got them out. వెళ్ళాడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు He విడిపించాడు. just believed. ఆయన నమ్మాడండి. Then he got to the Red Sea. మళ్ళీ ఎర్ర సముద్రంలో వెళ్తాడు. That was a dead end. అక్కడికి అంత ముగింపు అండి. It wasn't a red river, it was a Red Sea. అది ఎరుపు చెరువు కాదండి, ఎర్ర సముద్రం అండి. There is a difference between Ganga and sea. మీకు డిఫరెన్స్ తెలుసు కానీ చెరువుకి సముద్రం పెద్ద వ్యత్యాసం ఉందండి. Thank God you live in Telangana. ప్రభు వందనాలు, మీరు తెలంగాణలో ఉంటారు. మీరు You just need to travel 100 kilometers from here. ఇక్కడ నుంచి 100 కిలోమీటర్ ప్రయాణం చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది సముద్రం ఏంటో చెరువు ఏంటి అనేది. You see the sea. మీరు సముద్రం చూడగలుగుతాం అప్పుడు. And then it looks as if there is no end. ఎలా చూస్తామంటే సముద్రం చూస్తున్నప్పుడు దానికి అంత ప్లేనెడ్గా కనపడుతుంది మనకి. It's not a river. అది చెరువు కాదండి. He gets there. మోషే ఎర్ర సముద్రం దగ్గర The వెళ్తాడు. Egyptians' army were coming. వెనకాలేమో ఐగుప్తు సైన్యం వస్తుంది. Mind you, in those days, Egypt was like America. That was the biggest army in the world. అప్పటి కాలం ఐగుప్తు ఎలా అంటే ప్రస్తుతం మన అమెరికా లాంటి చాలా శక్తివంతమైందండి. Imagine where America is coming to attack you. ఆలోచించండి, అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళంతా మీ మీద యుద్ధం కోసం ఎలా ఉంటుంది. You just surrender, say I'm మీరు అంటారు sorry. ప్రభు మీకు వందలు ప్రభు సమర్పించుకుంటాం. And they have the wicked prime minister, wicked president. వాళ్ళకి ఐగుప్తుకి ఎలా ఉన్నారంటే పైన పరిపాలించే And in front of you వాళ్ళు పరిగెత్తి లోపే is a sea. ముందు ఎర్ర సముద్రము. There is no going back, there is no going forward. ముందుకు వెళ్ళలేరు, వెనకాల వెళ్ళలేరు. Then అప్పుడండి Moses began to pray. మోషే ఇంకా ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టారు. He said, oh God. ఓ ప్రభువా. First of all, he told them, stand still. Today you see the salvation of the Lord. ఎవరో చెప్పారు అనగా ఊరకుండానే దేవుడు చేసే గొప్ప కార్యం చూడండి అని చెప్పారు.
God said, Moses, shut up. ప్రభు గారు నోరు మూసుకోరాను ప్రభు గారు No, go and study. వెళ్ళి చదవండి మీకు అర్థమవుతుంది. God said, Moses, మోసే shut up. గారు ప్రభు గారు Keep quiet. ఇప్పుడు నోరు మూస్తే He ఏం said, మాట్లాడతావు? don't pray to me now. నాకు ప్రార్థన చేయదని చెప్పారు. Who should I pray to? మరి ఏం చేయాలి? ఎవరు ప్రార్థన చేయాలని అడిగారు. Where should I go? ఎట్టి వెళ్ళమంటారు నన్ను? And the Bible said they were looking for a stone to kill him. బైబిల్లో చెప్తుంది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంటే రాళ్ళు వెతుకుతున్నారు మోసేని చంపడానికి. God said to Moses, this is not a time of prayer. ఇది ప్రార్థన చేసే సమయం కాదు మోసే అని చెప్పాడు ప్రభు. This is a time of action. హల్లెలూయా చెప్పారంట. ఇప్పుడు పని ఆరంభించే సమయం అని This చెప్పారు. is a time to put your faith to work. ఇప్పుడు నువ్వు నీ విశ్వాసం అమలు పెట్టే సమయం అని చెప్పారు. Oh, I love God. అది నాకు చాలా అద్భుతంగా ఆనందంగా You ఉందండి. know, I learned నేను నేర్చుకున్నానండి, from the Word of God వాక్యం నేర్చుకున్నానండి. that the hardest things in life మన జీవితంలో ఎదురు ప్రతి ఒక్క కష్టము have the simplest answers. సులువైన జవాబులు కలిగి ఉంటాయండి. The most difficult situations in life ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో have the easiest answers. అంత సులువైన జవాబుగా ఉంటుందండి. God said to Moses, దేవుడు మోసేతో అన్నాడు, what do you have in your hand? ఏముంది నీ చేతిలో అన్నాడు. Imagine you were the one. ఆలోచించండి, మీరే ఆ వ్యక్తి అయితే. An army is coming. వెనకాలేమో సైన్యము, ముందేమో సముద్రము. There is a sea in front of you. ముందు సముద్రము. God said, what do you have? ప్రభువు అంటారు, ఏముంది నీ దగ్గర? I mean, I have microphone. మీరేమంటారు? నా దగ్గర మైక్రోఫోన్ అని చెప్తారు. Moses can say, nothing. మోసే చెప్పొచ్చు, ఏదని చెప్పొచ్చు. I don't have anything. నా దగ్గర ఏం లేదని చెప్పొచ్చు. Because ఎందుకంటే the I mean, the stick has no. What is it going to do with the stick? అసలు ఈ కర్రతో ఏం చేయగలరు మోసే? Moses said, I have a rod in my hand. ప్రభు మోసే అన్నాడు, నా చేతిలో కర్ర మాత్రం ఉందని చెప్పాడు. God said, that's enough. ప్రభు అన్నాడు, సరిపోదు అన్నాడు. Oh, hallelujah. Do you have something? మీ దగ్గర ఏమైనా ఉందా అండి? I said, do you have something? మీ దగ్గర ఏమైనా ఉందా అండి? Say, I have something. చెప్పండి, నా దగ్గర ఉందని చెప్పాను. Say like you mean that I have something. చెప్పండి, నా దగ్గర నేను కలిగి ఉన్నానని చెప్పాను. I have something. చెప్పండి, నేను కలిగి ఉన్నానని చెప్పాను. Moses said, a rod. మోసే అన్నాడు, నా కర్ర మాత్రం ఉందని చెప్పాడు. God said, that's all you need. ప్రభు అన్నాడు, అదే నీకు He కావాల్సింది says, చెప్పాడు. stretch the rod చెప్పాడండి, ఆ కర్రను ఎర్ర సముద్రం వైపు చూపించని చెప్పాడండి. and divide the sea. దాన్ని డివైడ్ చేయమని చెప్పారండి. Rabaka sataya badebe. I mean, if they were going to build a bridge, ఒకవేళ వాళ్ళు ఒక వంతెన కట్టుంటే ఎలా ఉండేదో. listen, the Red Sea is still there. ఇంకా ఎర్ర సముద్రం ఇంకా ఉందండి. This is 4,000 years ago. 4000 సంవత్సరాల క్రితం మన ఎర్ర సముద్రం ఇంకా ఉందండి. There is still no bridge there. ఇప్పుడు కూడా ఎవ్వరు వంతెన కట్టలేదండి అక్కడ. I don't know if you understand. మీకు అర్థమవుతుందని భావిస్తున్నానండి. If you build a bridge over Red Sea, you're going to get from Egypt to Israel in less than 40 minutes. చూడండి, ఒకవేళ మీరు ఈ యొక్క ఎర్ర సముద్రం కాకపోతే 40 నిమిషంలోనే This is 4,000 years. ఇప్పుడు 4000 సంవత్సరాలండి. There is still no bridge there. ఇంకా అక్కడ వంతెన లేదండి. But in seconds, కానీ సెకండ్ లో ఏం జరిగింది? God split the sea into two. దేవుడు ఎర్ర సముద్రం 2 పాయలుగా మార్చాడండి. He says, stretch your rod over the sea and divide it. చెప్పండి, మోసేతో ఒక కర్ర చూపించి అది And the Bible says, Moses stretched his rod and the sea parted into two. హల్లెలూయా. మోసే Oh, hallelujah. ఎర్ర సముద్రం 2 పాయలుగా మార్చబడిందండి. It took God a second. చూడండి, దేవుడికి సెకండ్ లో అయిపోయిందండి పని. Listen, the biggest problem in your life have the simplest answers. చూడండి, ఈ జీవితంలో ఎదురవుతున్న పెద్ద సమస్యకు చిన్న జవాబు మాత్రం ఉందండి. Only believe. నమ్మడం మాత్రమే. I say only believe. నమ్మండి, అదే Only చిన్న believe. జవాబు అండి. నమ్మండి, అదే All things are possible. అన్ని సాధ్యమని నమ్మితే. So you just need to look at the word. నువ్వు వాక్యమే చూడాలండి. ఇంకా God himself is the word. చూడండి, వాక్యమే దేవుడై ఉన్నాడు. For Jesus is the word of God made manifest. యేసు ప్రభువు వాక్యమైన శరీరధారి అయి ఉన్నాడు. So what has the word of God said to you? వాక్యం ఏం చెప్తుందా నీ గురించి? The word says you're fine. వాక్యం అంటే నీకు అంతా బాగుందని చెప్తుందండి. The word says you're healthy. వాక్యం అంటే నువ్వు ఆరోగ్యంగా చెప్తుందండి. The word says there is no sickness in వాక్యం your అంటే life. నీకు అనారోగ్యం లేదని చెప్తుందండి. The word says you're prosperous. వాక్యం అంటే నువ్వు ఐశ్వర్యవంతుడని The చెప్తుందండి. word says you're rich. వాక్యం చెప్తున్నాడు నువ్వు ఐశ్వర్యవంతుడని The చెప్తుందండి. word says anything is possible with వాక్యం అంటే you. నీకు ఏదైనా సాధ్యమని చెప్తుందండి. The word says you can do all things. వాక్యం చెప్తే నువ్వు ఏమైనా చేయగలని చెప్తుందండి. That's who you are. అది నువ్వే ఉన్నావండి. You just have to act like నువ్వు it. ఏం చేయాలి? ఆ విధంగా ప్రవర్తించాలి. You just have to behave like it. నువ్వు ఆ విధంగా నడుచుకోవాలండి. You just have to walk like నువ్వు ఆ it. విధంగా నడుచుకోవాలండి. You just have to talk like నువ్వు ఆ it. విధంగా మాట్లాడాలండి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. If you will do that,
నువ్వు అలా చేస్తే you become what the word says. నువ్వు వాక్యం ఏమైతే నీ గురించి చెప్తుందో ఆ విధంగా నువ్వు మార్చబడతావండి. Are you hearing me? మీరు వింటున్నారండి? The word వాక్యము must be walked. అది పని చేస్తుందండి, మీరు పనిలో పెట్టాలండి. Just like the traffic rule must be effected for it to be useful. చూడండి, ట్రాఫిక్ ని మనం ఎప్పుడైతే పాటిస్తాం అప్పుడే చాలా ప్రభావితంగా ఉంటుందండి. I want to encourage you this afternoon. ఈ యొక్క మధ్యాహ్నం నేను ప్రోత్సహిస్తున్నానండి. Put the word of God to work. వాక్యాన్ని అమలు పెట్టండి. Are you hearing me? మీరు వింటున్నారండి? Put the word of God to work in your life. వాక్యాన్ని మీ అమలు పెట్టండి మీ జీవితంలో. Work it. దాన్ని పని చేస్తున్నాను. Work it. దాన్ని పని చేసేటప్పుడు చేయండి. Say, Father, I believe. చెప్తాం ఇలా, తండ్రి నమ్ముతున్నాను, And I'm going to do your word. నేను ఈ వాక్యాన్ని బ్రతుకుతున్నాను చెప్తాం. Whatever you say to me, మీరు ఏం చెప్పినా కానీ I'll put it to you. నేను దాని ప్రకారం చేస్తానండి. If you will do that consistently, చూడండి, మీరు దాన్ని విడిచిపెట్టగా చేస్తే you will turn your life around. మీరు మీ జీవితాన్ని తారుమారు మీరు చేయగలుగుతారండి. Are you hearing me? మీరు వింటున్నారండి? Only believe. ఓన్లీ మీరు నమ్మండి చాలండి. Only believe. మీరు నమ్మండి చాలు, నమ్మిక ఉంచితే చాలండి. The most beautiful thing I love about the Bible బైబిల్లో చాలా ఆనందపరిచే ఒక వాక్యం ఏంటండి? is that it's never too late for anybody. అది ఎవ్వరు కూడా ఆలస్యం కాదండి. Are you hearing me? మీరు వింటున్నారండి? It's never too early for అది anybody. ముందు కూడా వెళ్ళదండి, And it's never too late for అది లేట్ anybody. కూడా చేయదండి. All you have to do మీరు చేయాల్సింది ఒకటేనండి, is to believe. నమ్మడం మాత్రమే. That's all. అంతేనండి. Because when I study my Bible, ఎందుకంటే బైబిల్ I చదివేటప్పుడు see young people that God used. చూడండి, దేవుడు ఎవరైతే వాడుకున్నాడో, He made Josiah a king at 8 years old. చూడండి 8 సంవత్సరాలకే యోషీయాని ఆయన రాజుగా And the మార్చాడు. Bible said he was a wise king. బైబిల్ చెప్తే ఆయన జ్ఞానవంతమైన రాజు అండి. Are you with me? మీరు నాతో పాటు ఉన్నారండి? He made Moses a pastor at 80 years old. చూడండి 8 సంవత్సరాలకి మోషేని పాస్టర్గా మార్చేశాడండి ఆయన. And he had 40 years successful ministry. గమనిస్తే 40 సంవత్సరాలు ఆయన ఎంతో విజయవంతమైన పరిచయం Gave నడిపించాడు. Abraham a child at 100 years old. అబ్రహాముతో చెప్పాడండి వయసులో And gave him another 75 years to take care of the child. 70 సంవత్సరాలు పట్టిందండి వాళ్ళు చూసుకోవడానికి. మళ్ళీ Whether you're old or you're young, నువ్వు యవనస్తుడివైనా వృద్ధుడివైనా సరే anything is possible with you. ఏదైనా నువ్వు నమ్మితే నీకు సాధ్యమేనండి. If you don't give up on God, He will never give up on నువ్వు you. కానీ ఓటమి అంగీకరించకపోతే ప్రభు మీద, ప్రభు నిన్ను కూడా ఓటమి అంగీకరించడండి. Are you hearing me? మీ నాతో పాటు విన్నారా? And your life is getting better. నీ జీవితం రోజు రోజు మెరుగవుతుందండి. If you believe that, say amen. అందుకు నమ్మితే ఆమె చెప్తావా? I say your life is getting better. నీ జీవితం మెరుగవుతుందండి. ఆమేన్. There is so much grace in your life. నీ జీవితంలో చాలా కృపను కలిగి ఉన్నావండి. There is so much beauty in your life. నీ జీవితం చాలా అందం ఉందండి. God is bringing you honor. చూడండి, ప్రభువు నీకు If ఘనత you believe that, say తీసుకొస్తున్నాడండి. amen. మీరు నమ్మితే ఆమె చెప్తారండి. No, you need to respond. You need to respond. మీరు స్పందించాలండి. మీరు He's bringing స్పందించాలండి. you honor. ప్రభువు వారు నీకు మర్యాద ఘనత తీసుకొస్తున్నాడండి. He's bringing you influence. మీకు ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తీసుకొస్తున్నాడండి. మీ ప్రభావంతో మార్చబడుతున్నారండి. Amen. ఆమేన్. You know, as we get ready చూడండి, మీరు మనం సిద్ధపడుచుండగా to welcome our man of God, Pastor Chris, మనకు దైవజనులు రానున్నాడు కదా, దాన్ని మనం సిద్ధపడుచుండగా in just about 1 month from now, ఒక్క నెలలో దైవజనులు మన దగ్గర రాబోతున్నారండి. we're going to shake this nation మనం ఇక దేశానికి ఊపుకోబోతున్నామండి by the power of the Holy Spirit. దేవుని యొక్క ఆత్మశక్తి ద్వారా. And He's coming with so much grace, ఆయన చాలా కృపతో వస్తున్నారండి దైవజనులు పాస్టర్ క్రిస్టియా గారు. tremendous grace, అత్యధికమైన కృపతో మన దగ్గరకు వస్తున్నారండి. tremendous grace. అత్యధికమైన కృపతో వస్తున్నారండి. ఆశ్చర్యపరిచే కృపతో వస్తున్నారండి. Tremendous grace. ఆశ్చర్యపరిచే కృపతో వస్తున్నారండి. And you are a partaker of that grace. నాకు తెలుసా, నేను కూడా ఆ కృపలో పాలి భాగంగా అయ్యానండి. You know, the Bible says how God anointed Jesus Christ of Nazareth బైబిల్ చెప్తున్న అపోస్తలుల 10:36 దేవుడు ఎలా అయితే యేసు ప్రభువును అభిషేకించాడో with the Holy Ghost and with power, పరిశుద్ధాత్మను శక్తితోను who went about doing good, వెళ్ళాడండి. అన్ని మంచి పనులు చేసుకుంటూ వెళ్తా ఉన్నాడు. healing all that were oppressed of the అనారోగ్యం devil. స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నారండి. For God was with him. ఎందుకంటే ప్రభువారు యేసు ప్రభుతో పాటు ఉన్నారండి. The same way God anointed our man of God, ఎలా అయితే దైవజనులను దేవుడు అభిషేకించాడో and is sending him to the nation of India ఆయన ఇక భారతదేశం పంపిస్తున్నాడండి. because of you. ఎందుకంటే నీ కోసం పంపిస్తున్నాడండి. That's how much God loves us. అంతగా ప్రభువుని ప్రేమిస్తారండి. Since 2020, Pastor Chris has not gone anywhere. Since 2020, he has not left Lagos for just even Nigeria. ఈ 2020 నుంచి అసలు పాస్టర్ క్రిస్టియా గారు అసలు ఈ లేగోస్ ని విడిచిపెట్టలేదండి. There has been many crusades in Nigeria at big stadiums. చూడండి, పెద్ద పెద్ద బహిరంగ సభలు జరిగాయి.
he didn't go. కానీ వెళ్ళలేదండి ఆయన మాత్రం. He ministered from the studio. ఇక స్టూడియో నుంచి మాత్రమే ఆయన ప్రసంగం చేశాడండి. Stadiums were packed. అసలు స్టేడియాలన్నీ నిండిపోయినాయండి. They planned one in Ethiopia with almost 4 lakh people. ఇథియోపియాలో 4 లక్షల మంది కన్నా పైన జనాభా కూడి ఉన్నారండి. He was not there. కానీ పాస్టర్ క్రిస్ గారు వెళ్ళలేదండి అక్కడికి. He was in the studio. ఆయన స్టూడియోలో మాత్రమే ఉన్నారండి. But brothers and sisters, కానీ నాకు సహోదరులారా వినండి నా మాట. God said, Pastor, please go to India physically. దేవుడు మనకు దేవతలు పాస్టర్ క్రిస్ గారు చెప్పారు, నువ్వు వ్యక్తిగతంగా భారతదేశం దర్శించని చెప్పారండి. It's not going to be in the studio. అది స్టూడియోలో ఉండదండి ఈసారి. He's going to be live at LB Stadium. ఆయన వ్యక్తిగతంగా మన మధ్య ఎల్బీ స్టేడియం ఉండబోతున్నారండి. హల్లెలూయా. In Hyderabad. మన యొక్క హైదరాబాద్ అండి. హల్లెలూయా. Wow. అబ్బా ఎంత ఆనందం అండి. And from here, మరి ఇక్కడ నుండి Pastor says, to the ends of the earth. దేవుడు చెప్పాడు పాస్టర్ క్రిస్ గారు మొత్తం భూదిగంతం వరకు గొప్ప కార్యక్రమం చేయబోతున్నారండి. He said, when we're done with what God is doing in India, India will be sending missionaries all around the world. ఇక భారతదేశంలో మీటింగ్ యొక్క ప్రతిఫలం ఏంటంటే మనం ఇక్కడ నుండి సేవకులు పంపించబోతున్నాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా. So I'd like you to get ready. మీరందరూ సిద్ధపడాలని కోరుచున్నానండి. Tell everybody. అందరూ చెప్పండి. Register. రిజిస్టర్ How అవ్వడం many of you have చెప్పండి. registered? ఎంతమంది ఇక్కడ రిజిస్టర్ అయ్యారండి? Let me see your hand if you have registered. ఒకవేళ మీరు 2000 కాడ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే చేతులు పైకి ఎత్తండి. Why have they not registered? మీరు ఇంకా ఎందుకు రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వలేదు? Let me tell you. Is it the registration fee? ఒకవేళ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ చాలా ఎక్కువ ఉందని మీకు ఏమైనా? That should not hold you. There is a reason for that. దానికి ఒక కారణం ఉందండి 2000 పెట్టడానికి. Pastor Chris said they should not register with any fee. పాస్టర్ క్రిస్ గారు చెప్పారు ఏ ఫీ లేకుండా రిజిస్టర్ అవ్వదని చెప్పారండి. But there was a problem. కానీ ఒక సమస్య ఉంది. And what was the ఆ problem? ప్రాబ్లం ఏంటంటే There is a church that is very close to you here. చూడండి మనకి దగ్గరలో ఒక చర్చ్ ఉందండి. They have 2 lakh membership. వాళ్ళకి ఇప్పుడు 2 లక్షల మంది సంఘ సభ్యులు ఉన్నారండి. You know the church, right? మీకు తెలుసు కదండి ఏ చర్చ్? So we are working with our ISM ministers. మనం మనకు ISM తో కలిసి పనిచేస్తామండి. They said if you make it free, ఒకవేళ ఉచితం అని చెప్తే one church alone ఒక్క చర్చ్ మాత్రమే will take over the stadium, మొత్తం స్టేడియం మొత్తం నింపేస్తుందండి. and the rest will not be able to come. ఇంకా ఎవరు వెళ్ళారండి అలాంటి అప్పుడు. That was the first problem. అదొక పెద్ద సమస్య, మొదటి సమస్య. Number 2 problem, రెండో సమస్య ఏంటంటే Telangana alone has over 15,000 pastors. తెలంగాణలో మాత్రమే 15,000 మంది సేవకులు ఉన్నారండి. Every house has a pastor. ప్రతి గృహానికి సేవకులు కలిగి ఉన్నారు. So if you register the pastor, the wife and the children, the stadium is filled. Those of us in Maharashtra will not be able to come in. ఒకవేళ తెలంగాణ పాస్టర్ల కుటుంబం మొత్తం రిజిస్టర్ అయిపోతే పూణే వాళ్ళు ఎవరు రాలేరండి ఇక్కడికి. And pastor said what he wants in this meeting, పాస్టర్ క్రిస్ గారు ఏం కోరుకున్నారండి మీటింగ్ లో? every state and union territory must be there, అన్ని సంబంధించిన రాష్ట్రాలు ఇక్కడ ఉండాలి. and every district must be ప్రతి represented. జిల్లాలో ఉన్న ప్రజలు ఇక్కడ ఉండాలి. So I say, okay, can we do 100 rupees? They said no. అనుకున్నాం 200 కడతాం అనేసి. I said 500 rupees. They said no. 500 నో అని చెప్పారు. I said 1,000. They said no. నేను 1000 వాళ్ళు నో అన్నారు. They said 5,000. వాళ్ళు 5,000 అన్నారండి. This was the organizing committee. Finally, we fought and fought and fought. We arrived at 2,000 rupees. మొత్తం మేము పోరాడి 2,000కు మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్ చేసామండి. Just to make it possible ఎందుకంటే మీకు సాధ్యం అవడం కోసమే. that as many people as possible will come. చూడండి ఎంతమంది సాధ్యమో అందరూ వస్తారండి. Listen, వినండి. the Bible says, buy the truth and sell it not. చూడండి సత్యమును కొనుక్కోండి అమ్మొద్దని వాక్యం చెప్తుందండి. If you need to borrow 2,000 to register, go and do that. ఒకవేళ మీరు అప్పు చేసి 2,000 తెచ్చుకోగలరా? వెళ్ళి అప్పు చేసి 2,000 తెచ్చుకోండి. Because what you get out of the meeting, money will not buy. ఎందుకంటే మీరు ఏదైతే మీటింగ్ ద్వారా పొందుకుంటారో డబ్బుల ద్వారా మీరు ఇప్పుడు పొందుకోలేరండి. If somebody is feeling sick, I don't think there's any hospital where you pay 2,000. చూడండి 2,000కి మీకు చికిత్స చేసే వాళ్ళు ఉన్నారండి. మీరు పెద్ద పెద్ద సమస్యలు చేయరండి. So quickly register. సో త్వరగా మనందరం రిజిస్ట్రేషన్ అవుతాం. Once the registration is full, ఒక్కసారి రిజిస్ట్రేషన్ ఫుల్ అయిపోతే the site will close. ఒక్క సైడ్ అయితే క్లోజ్ అయిపోతుంది. And you cannot come that day and say, I'm a member of Christ Embassy. మీరు అలా Sorry, వచ్చిన క్రైస్తవ సంఘం సభ్యుడే we will not be able to help you. నేనైతే మీకు సహాయం చేయలేనండి. Are you with me? మీరు నాతో పాటు ఉన్నారా? And we cannot tell you the site is about to be filled. Close it. It can get filled up today. చెప్పలేమండి ఈ రోజు కూడా సైడ్ అంతా క్లోజ్ అయిపోవచ్చు.
So make sure you register. సో మీరేం చేస్తారు, మీరు Alright. వ్యక్తిగతంగా రిజిస్ట్రేషన్ మీరు Now, చేసుకోండి. the program is going to be in 3 languages. ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ 3 లాంగ్వేజ్ లో ఉండబోతుందండి. It's going to be in English, ఇంగ్లీష్ లో ఉండబోతుంది, it's going to be in Hindi, హిందీలో ఉండబోతుంది, and it's going to be in Telugu. తెలుగులో ఉండబోతుంది. Okay, so you're not going to have problem with hearing. సో మీకు ఏమి వినడంలో సమస్య ఉంటుంది మీ అందరికి. And we have 2 venues. మనకి పెద్ద పెద్ద 2 వెన్యూలు ఉన్నాయండి. 25th, 25, 26th, 26, 27 27 is at the LB Stadium. ఈ 3 రోజుల్లో కూడా ఎల్బీ స్టేడియం లో జరుగుతుందండి. 28th 28 వచ్చేసి is a massive meeting, అది ఇంకా పెద్ద బహిరంగ సభ ఉండబోతుందండి. very big, అది చాలా పెద్దగా ఉండబోతుందండి. and the venue is very close to you. ఆ వెన్యూ కూడా మనకి చాలా దగ్గరలో ఉందండి. హల్లెలూయా. But I'll tell you next week. నేను వచ్చే వారం మీకు చెప్తానండి. లార్డ్ హల్లెలూయా. And it's going to be all night. మొత్తం రాత్రంతా మన ప్రభుత్వ సమయం కేటాయించబోతున్నామండి. We have like 12 hours 12 గంటలు మొత్తం. హల్లెలూయా. all through the night. మొత్తం రాత్రంతా దేవునితో సమయం కేటాయించబోతున్నామండి. And we will shake this nation by మనం the power of దేశాన్ని the Holy Ghost. ఊపుకోబోతున్నామండి. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవుని మహిమ కలుగును గాక. So get ready, get ready, సో get అంతే ready, get ready. సిద్ధపడండి అండి. Hallelujah. దేవుని మహిమ కలుగును I want to గాక. pray for you today. నేను మీకోసం ప్రార్థన చేయాలనుకుంటున్నానండి. I'd like you to rise up. అందరూ కూర్చుందామండి. Well, I need to be somewhere before 2 o'clock. నేను త్వరగా వెళ్ళవలసిన సమయం ఉందండి. So throughout this month, I'm going to be with you. హల్లెలూయా. ఈ నెల అంతా కూడా మీతో ఉండబోతున్నానండి. ఆమేన్. So you're going to see me more often నన్ను తరచుగా మీరు చూడబోతున్నారండి. throughout this month. ఈ నెల మొత్తము Most of November, I'm going to be in Hyderabad. మొత్తం నవంబర్ మొత్తం హైదరాబాద్ ఉండబోతున్నానండి. హల్లెలూయా. Lift up your hands and talk to the మన Lord. చేతుల పైకి భాషలో ప్రార్థన చేద్దామండి. Oh, thank you for His word of wisdom. Shali kadabala bala bala shama. Likora nasa kadaya dila soshma. Kilondo praktisa shaka kabala. Likora todosh. Speak in other tongues. Maliki da bosha. Lift up your hands. Can I have somewhere on the keyboard? Oh, Maliki kiti bashata bala. Likara soshma. Ramada bala bali kada praise God. Lega dosho bala bala Just in case you're here, you're not born in Him, ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు ఉన్న వారు యేసు ప్రభు యొక్క సొంత రక్షకునిగా ప్రభుగా మీరు అంగీకరించలేదు, or you're watching online, మీరు ఒకవేళ ఆన్లైన్ లో వాచ్ చేస్తున్నారైతే this is your moment. ఇది మీ యొక్క సమయం అండి. And I'd like you to say these words after me. నా తర్వాత ఒక మాట మీరు చెప్పవలసిన కోరుచున్నానండి. Say, Lord God, మీరు చెప్పండి. ప్రియమైన తండ్రి, I believe in Jesus Christ, నేను యేసు ప్రభునందు నమ్మకం ఉంచుకుంటున్నాను. Son of the living God. ఆయన దేవుని యొక్క కుమారుడు అనేసి I believe that He died for me. నేను నమ్ముతున్నాను, నా కోసం ఆయన చనిపోయాడు అనేసి. And God raised Him up from my నేను తండ్రి justification. నన్ను నీతి మంతులు చేయడానికి ఆయన తిరిగి లేపి And He is నమ్ముతున్నాను. alive forevermore. ఆయన సజీవంగా ఉన్నాడండి ప్రతిరోజు. I confess His Lordship over my నేను life. ఒప్పుకుంటున్నాను యేసయ్య నా ప్రభువు అనేసి. I now have Christ dwelling in my heart by faith. యేసు ప్రభు నాలో హృదయంలో విశ్వాసంతో నివసిస్తున్నాడండి. Through Him and in Him I have eternal life. నేను ఆయన ద్వారా ఆయనలో నిత్యం కలిగి ఉన్నానండి. Thank you, Father, for saving me. తండ్రి నన్ను రక్షించినందుకు వందనాలు. I'm a child of God. I'm born again. నేను తిరిగి జన్మించిన దేవుని కుమారుడు కుమార్తె ఉన్నాను. Precious Father, I thank you తండ్రి నీకే వందనాలు. for your children. మీ యొక్క పిల్లల బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. Your grace is mighty in their life. మా యొక్క జీవితం మీరు చూపిస్తున్న కృపను బట్టి For వందనాలు. the name of Jesus is named upon them. మీ యొక్క నామం చేత మనం ముద్రిస్తున్న విధానం బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. And they will continue to walk in your praise. తండ్రి మీ యొక్క కృపలో మేము నడుస్తాము తండ్రి. Close your eyes and lift up your hands. అందరూ కళ్ళు మూసుకుందామండి, చేతులు పైకెత్తామండి. I pray for every one of them today. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి వారి నిమిత్తం ప్రార్థిస్తున్నాను. And I declare that your grace is multiplied in their నేను life. ప్రకటిస్తున్న దేవుని కృప మీ జీవితంలో విస్తరించును గాక. Your wisdom is at work in them. ఆయన యొక్క జ్ఞానం మీలో పనిచేయను గాక. You are leading and guiding them. ప్రభువా మీరు వాళ్ళు నడిపిస్తున్నందుకు వందనాలు. No sickness, మీలో ఎటువంటి అనారోగ్యం ఉండదండి. no infirmity, no disease will fasten a hold on them. ఎటువంటి బలహీనత కూడా మీ ఇంటికి రాదండి.
Father, they are preserved under your mighty hands, O తండ్రి Lord. వారి యొక్క నామం చేత ముద్రింపబడి యొక్క ఆత్మ చేత నడిపింపబడుదురు గాక. And day after day, ప్రతిరోజు they will witness the miraculous. ఒక అద్భుతమును వాళ్ళు రుచి చూస్తారు గాక. In the name of Jesus ప్రభువైన Christ. యేసుక్రీస్తు నామమున Nothing shall be impossible unto them. మీకు అసాధ్యమైనది ఏది ఉండకూడదు గాక. And this year, ఈ సంవత్సరమున they will finish well. వాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా ముగించబోతున్నారండి. Some of them have decisions to make that are crucial. ఏదే కఠినంగా ఏదే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి వాళ్ళు తీసుకొని దొరుకుతుంది గాక. Some of them are in a place in their life వారి జీవితంలో వాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే where they need to take some steps. వాళ్ళు కూడా అడుగులు తీసుకోవాల్సి ఉంది. Dear Lord God, తండ్రి యేసయ్య you multiply your grace in their వారి lives. జీవితంలో కృప విస్తరించను గాక. You grant them strength and ability. వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆరోగ్యం బలము శక్తి మీరు ఇచ్చినందుకు వందనాలు. You grant them the wisdom, ప్రభు వాళ్ళకి కావాల్సిన జ్ఞానం మీరు ఇచ్చినందుకు వందనాలు. the men, మనుషులండి, the material, మనుషులు లేకపోతే the వస్తువులు, finances, వాళ్ళకి కావాల్సిన ధనము, circumstance, వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క పరిస్థితులు, situation, వాళ్ళకి కావాల్సిన రక్షణ, everything that is required మీకు కావాల్సిన సమస్తము కూడా to bring about that miracle. ఆ యొక్క అద్భుతం ద్వారా మీరు అందరూ కలిగి ఉందరు గాక. They come to you in the name of Jesus Christ. యేసు ప్రభువు మీ ఇందుకు వచ్చింది గాక. I pray నేను ప్రార్థిస్తున్నానండి. that God will orchestrate circumstances, దేవుడు మీ యొక్క ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని ఆయన ఆధీనంలో that ఉంచును God గాక. will create situations ప్రభువు ఎటువంటి పరిస్థితి క్రియేట్ చేస్తాడంటే that will cause His favor to come to you. అవన్నీ ఏం చేస్తారు దేవుడు అనుగ్రహం మీ ఎదుగు తీసుకొచ్చాను గాక. In the name of Jesus ప్రభువైన Christ, యేసుక్రీస్తు నామమున the holy angels of God are attending to you. పరిశుద్ధమైన దేవుడుగా మీ కొరకు పనిచేస్తున్నాయండి. And even God is ministering strength to you now. దేవుడు మీకు బలమును ఆయన అందిస్తున్నాడండి. He is ministering strength to you. ఆయన మీకు బలం అందిస్తున్నాడండి. Some of you are in a place where you think you are about to give up, కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్న వారు మీరు ఓటమిని అంగీకరిస్తున్నారండి. but strength has come. కానీ బలం మీ ఎదుగు వస్తుందండి. బలం మీ ఎదుగు Grace has వస్తుందండి. come. కృప మీ ఎదుగు వస్తుందండి. Ability has come. సామర్థ్యం మీలోకి వచ్చిందండి. Wisdom has come. జ్ఞానం మీలోకి వచ్చి ఉన్నదండి. In the name of Jesus ప్రభువైన Christ. యేసుక్రీస్తు నామమున And the Lord will guide you. ప్రభువు మిమ్మల్ని నడిపిస్తారండి. You'll be at the right place and at the right time. మీరు ప్రతి సమయమున ప్రతి చోట మంచి స్థలం మీరు I said you'll be at the right place and at the right మీరు time. సరి అయిన సమయంలో సరైన ప్రజల మధ్య మీరు ఉందురు గాక. In the name of our Lord Jesus ప్రభువైన Christ. యేసుక్రీస్తు నామమున And as we prepare for the rapture of the church, మనందరం ఎంతపడకు సిద్ధపడుచుండగా the Lord will help you ప్రభువు మీకు సహాయం చేస్తారండి. to fulfill your cause without reproach. ఆయన మిమ్మల్ని నడిపిస్తారండి. Thank you, my Father. తండ్రి మీకే వందనాలు. I bless them with health. మిమ్మల్ని ఆరోగ్యంతో మీరు I ఆశ్రయిస్తున్నానండి. bless you with wealth and prosperity. ఐశ్వర్యంతో మీరు బ్లెస్ చేస్తానండి. I bless you with grace and increase. కృపతో మిమ్మల్ని ఆశ్రయిస్తున్నానండి. In the name of Jesus ప్రభువైన Christ. యేసుక్రీస్తు నామమున Thank you, Father. తండ్రి మీకే వందనాలు. In Jesus' name. యేసు ప్రభువును ప్రార్థిస్తున్నాము పరమ తండ్రి. Shout it out, amen. అందరూ గట్టిగా ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. God bless you. ప్రభువును ఆశ్రయించండి.